کمشنر مریم خان کی زیر صدارت محفوظ بسنت بارے اہم اجلاس ہوا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر بروقت کریک ڈاؤن کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ محفوظ بسنت کے لیے 10 لاکھ سیفٹی رارڈز موٹر سائیکلوں پر لگائے جائیں گے۔ کمشنر نے کہا ہے لاہور ٹریفک انتظامیہ نے 23 روٹس پر فری رائڈ کی تجویز دی ہے۔ صرف لاہور ضلع کی حدود میں محفوظ بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو ہوگی۔ شہر میں پتنگ اور ڈور کی فروخت کی اجازت صرف 1 تا 8 فروری کو ہے، اور کمشنر مریم خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 فروری سے پہلے پتنگ بازی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اجلاس میں ڈی سی موسیٰ رضا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید چوہان نے شرکت کی ہے۔ ڈی جی وال سٹی اتھارٹی نجم الثاقب، اے ڈی سی جی محمد زخرف نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں اے سی جی وجیہ سمرین، اے سی سٹی رائے بابر نے بھی شرکت کی ہے۔ کمشنر مریم خان کی زیر صدارت محفوظ بسنت بارے یہ اہم اجلاس تھا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر بروقت کریک ڈاؤن کی ہدایات اس اجلاس میں جاری کی گئی ہیں۔ جی ہاں، اجلاس میں ڈی سی موسیٰ رضا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید چوہان نے شرکت کی۔ ڈی جی وال سٹی اتھارٹی نجم الثاقب، اے ڈی سی جی محمد زخرف نے شرکت کی۔ اجلاس میں اے سی جی وجیہ سمرین اور اے سی سٹی رائے بابر نے بھی شرکت کی ہے۔ محکمہ اوقاف نے محکمہ خزانہ سے داتا دربار توسیع منصوبے کی تعمیر کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے مانگ لیے۔ محکمہ خزانہ اگلے ہفتے بجٹ جاری کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ محکمہ اوقاف داتا دربار میں کنسٹرکشن ورک کرنا چاہتا ہے۔ محکمہ اوقاف واگزار کرائی گئی زمین کی ادائیگی بھی کرنا چاہتا ہے۔ داتا دربار میں توسیع کے منصوبے پر بجٹ خرچ ہوگا، اور سیکریٹری اوقاف نے ریکوزیشن محکمہ خزانہ کو اس حوالے سے بھیج دی ہے۔ محکمہ خزانہ اگلے ہفتے بجٹ جاری کرنے کا پروسیس شروع کرے گا۔ محکمہ اوقاف نے محکمہ خزانہ سے داتا دربار توسیعی منصوبے کی تعمیر کے لیے 2 ارب 40 کروڑ مانگ لیے۔ ادھر داتا دربار بھاٹی چوک کی ری ماڈلنگ اور توسیعی منصوبے پر کام جاری ہے۔ بھاٹی چوک کے دونوں اطراف جاری ڈسمنٹلنگ کے کام تیز کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی نے تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی SOPs پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات کی ہے۔ داتا دربار کے باہر حصے اور کچہری کی جانب سے آنے والی سڑک پر بھی ڈسمنٹلنگ جاری ہے۔ بھاٹی چوک کے دونوں اطراف بھی یہ کام تیزی سے جاری ہے۔ ٹیپا حکام کے مطابق داتا دربار میں آنے والے زائرین کے لیے متبادل پلان یقینی بنایا جائے گا۔ ٹریفک پولیس اور دربار انتظامیہ سے مل کر سیکیورٹی اور ٹریفک SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ ٹیپا حکام کے مطابق پرانی اور بوسیدہ بلڈنگز ہونے کے باعث مینول ڈسمنٹلنگ پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ CBD نے والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ اور میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور چیل چوک مکمل ہونے کے بعد والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے کر دیا۔ 10.2 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے منصوبے سے روزانہ 7 سے 8 لاکھ گاڑیاں اور 10 لاکھ سے زائد شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ منصوبے کی حوالگی دونوں اداروں کے مشترکہ معائنے کے بعد عمل میں آئی ہے، جس کے بعد والٹن کینٹونمنٹ بورڈ نے منصوبے کے آپریشن اور دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری سنبھالی ہے۔ والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کو 2 جدید ڈسپوزل سٹیشنز بھی حوالے کیے گئے ہیں۔ والٹن روڈ کی صفائی، بجلی، نکاسیاب کا سارا انتظام والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کو دے دیا گیا ہے۔ منصوبہ ٹریفک مسائل، نکاسیاب کے چیلنجز کے حل کے لیے مکمل کیا گیا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی، شہری سیلاب کے خطرات میں کمی ہوگی۔ CEO CBD پنجاب عمران امین کے مطابق یہ منصوبہ لاہور کے لیے پائیدار اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھوں چوری جاری ہے۔ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ آج کیسا موسم ہے، بارش کے حوالے سے مزید کیا پیش گوئی ہے، سمرا فاطمہ سے جانیں گے۔ جی سمرا۔ جی بالکل، اگر شہر کے موسم کی بات کر لیجیے تو اس وقت جو ہے وہ خنکی میں تھوڑی کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ آسمان پر سورج جو ہے وہ جلوہ گر ہے، اور سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ کبھی آسمان پر سورج ہوتا ہے تو کبھی بادل بسیرا کیے رکھتے ہیں۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 78% ہے، اور اس وقت شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شام کے اوقات میں پھر سے دھند دیکھنے میں نظر آئے گی اور سردی کی شدت بھی بڑھے گی، تو ایسے میں ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گرم مشروبات کا استعمال کریں، اور خاص کر بچوں کا اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ بارش کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سردی تو بڑھے گی، البتہ آج اور شہر کل میں بارش کے جو ہے وہ بالکل بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ جبکہ دوسری جانب فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو صبح جہاں پر لاہور 20ویں نمبر پر تھا، 19ویں نمبر پر تھا، اب جو ہے وہ 6 نمبر پر آ چکا ہے، اور آلودگی کی شرح
178 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर लीजिए तो बेदियाँ रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 326 रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 के अतराफ में इंडेक्स जो है वो 238 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इकबाल टाउन के अतराफ में 205, जबकि मॉडल टाउन ए ब्लॉक के अतराफ में आलूदगी की शरह 198 रिकॉर्ड की जा रही है। कैंट के अतराफ में 193 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि चमन पार्क के तरफ में 192, अस्करी टन के तरफ में आलूदगी की शरह 191 तक रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेज 5 के तरफ में 184 और सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में आलूदगी की शरह इस वक्त 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। अभी आगे बढ़ें और आपको आगाह करें यहाँ पर कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में फील्ड स्टाफ के गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने बाकायदा सर्कुलर इस हवाले से जारी कर दिया है। सिर्फ हंगामी और तहरीरी सिफारिश के हामिल केसेस काबिल समात होंगे। वॉक इन दरख्वास्तें और नामुकम्मल फाइलें मुस्तरद करने की हिदायत भी की गई है। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कवायद के तहत सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। अली रामे, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास। अली रामे से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में फील्ड स्टाफ के गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी। महकमे लाइफ स्टॉक पंजाब ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया। सिर्फ हंगामी और तहरीरी सिफारिश के हामिल केसेस काबिल समात होंगे। वॉक इन दरख्वास्तें और नामुकम्मल फाइलें मुस्तरद करने की हिदायत की गई है। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कवायद के तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, सर्कुलर में ऐसा कहा गया है। तो महकमे लाइफ स्टॉक पंजाब ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है। एक बार फिर से अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया और सर्कुलर में ये कहा गया है कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो फील्ड स्टाफ है वो आइंदा से जो सेक्रेटेरिएट है लाइफ स्टॉक का, वहाँ पे विजिट जो है वो नहीं करेंगे, उनको आने की इजाज़त यहाँ पे नहीं होगी। और इस हवाले से सर्कुलर जो जारी किया गया उसमें ये भी कहा गया कि बगैर इजाज़त आला दफातर में आने वाले अफसरान के केसेज हैं वो ज़ेरे गौर नहीं लाए जाएंगे और जो वॉकिंग की जो एप्लीकेशंस हैं अगर वो नामुकम्मल हुई तो उनकी फाइलें जो है वो मुस्तरद कर दी जाएंगी और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कवायद के तहत जो है वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से ये सर्कुलर जो है वो लाइफ स्टॉक जो कि जो डीडी हैं उनकी तरफ से पूरे पंजाब में लाइफ स्टॉक के जो ऑफिसर्स हैं उनको जारी किया गया है कि वो आइंदा से गैर इजाज़त के लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो है हेडक्वार्टर है लाहौर के अंदर, वहाँ पर वो विजिट नहीं कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी स्कूलों से फ़ी तालिब इल्म लागत की तफसीलात मांग ली है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी स्कूलों से फ़ी तालिब इल्म लागत की तफसीलात मांगी हैं। 1 जुलाई 2025 था 31 दिसंबर 2025 का मुकम्मल तस्दीक शुदा डेटा फराहम किया जाए। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हायर सेकेंडरी स्कूलों से अलग अलग डेटा मांगा गया है। एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर की तनख्वाहों को इस हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। 5 जनवरी तक डेटा हर सूरत महकमा स्कूल एजुकेशन भिजवाना होगा। ताख़ीर या नामुकम्मल डेटा हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरून लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की भाटी गेट और दाता दरबार के तौसीई मंसूबे पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ने दादा दरबार से मोहनी रोड तक मुजवज़ा डिज़ाइन और रूट का पैदल जायज़ा भी लिया। मरकज़ी शाहराह के गिर्द SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, बिलाल यासीन की जानिब से ऐसा कहा गया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरून लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों का ये दौरा किया गया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की भाटी गेट और दाता दरबार के तोसीई मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार से मोहनी रोड तक मुजवज़ा डिज़ाइन और रूट का पैदल जायज़ा लिया है। मरकज़ी शाहराह के गिर्द SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, बिलाल यासीन की जानिब से ये कहा गया और एक अहम दौरा किया गया है वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जानिब से। फेडरल सेक्रेटरी कांग्रेस जवाद पास, फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सैफ अंजुम का लाहौर चैम्बर का यह दौरा किया गया। फेडरल सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी आमिर महिउद्दीन की जूम लिंक के जरिए शिरकत। गोश्त और दूध की बरामदात में इजाफे की तजवीज़, टैक्स खत्म और वैल्यू एडिशन के मौके बढ़ाने की तजवीज़। चीन पाकिस्तान एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी को होगी। 114 चीनी कंपनियां शिरकत करेंगी। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी शिरकत करेंगे। नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां शिरकत करेंगे। बरामदात में कभी तजारती खसारा खतरनाक सतह पर है, ये कहना है फ़हीमुर रहमान सहगल का।
पंजाब सर्विस कमीशन के जरिए 22 प्रोबेशन अफसरान का सेशन कोर्ट का मुतालियाती दौरा। ज़ेर तरबियत प्रोबेशन अफसरान को सीनियर प्रोबेशन ऑफिसर वकास वटू और नौशीन रशीद ने लेक्चर दिया। इस दौरे का अहवाल मज़ीद जान लेंगे, शाहीन अतीक से आगाह कीजिएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए भर्ती होने वाले 22 प्रोबेशन ऑफिसरों ने आज सेशन कोर्ट का जो है वो विज़िट किया और मुख्तलिफ़ अदालतों में जाकर उन्होंने अदालतों की जो है वो समाअत जो देखी है। यहाँ प्रोबेशन ऑफिस में प्रोबेशन ऑफिसर वकास वटू और नौशीन रशीद जो है, इन्होंने आने वाले जो प्रोबेशन ऑफिसर थे उनको जो है वो लेक्चर दिया। मेरे पास यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर वकास वटू मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। वहाँ साहब ये बताइएगा कि ये कितने आदमी थे और यहाँ पर कितने दिन की ट्रेनिंग है और क्या आपने लेक्चर दिया इनको? ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 22 प्रोबेशन ऑफिसर्स रिक्रूट हुए हैं और इनकी 6 वीक्स की इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है। तो उसी ट्रेनिंग के सिलसिले में ये लोग इन्होंने आज एक विज़िट किया है सेशन कोर्ट का। मकसद उनका ये है कि जब ये प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो एक प्रोबेशन ऑफिसर कैसे काम करता है, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर्स का लाइज़ान कोर्ट्स के साथ होता है। उसने कोर्ट से फर्स्ट ऑफेंडर केसेस रिसीव करने होते हैं और उनकी रिहैबिलिटेशन और उनकी इस्लाह पर काम करना होता है। तो इस हवाले से इनको एक अमली काम का जायज़ा देने के लिए और दिखाने के लिए कि एक प्रोबेशन ऑफिसर की वर्किंग क्या होती है, तो इस हवाले से उनको जो है ना आज सेशन कोर्ट का विज़िट करवाया गया है। जी, आपने वकास वटू जो प्रोबेशन ऑफिसर है उनकी गुफ्तगू से उनका कहना यह है कि 22 शुक्रिया शाहीन अतीक।